तो ब्रह्मलोक मढ़ड़ानु हमीर भागीरथ शिव सौरठ सिर धरी एवं धार खड़ खड़ नीर निर्मल आज गंगा अवतरी। तो ब्रह्मलोक मढ़ड़ानु हमीर भागीरथ शिव सौरठ सिर धरी वह धार खड़ खड़ नीर निर्मल आज गंगा अवतरी। अनबू धारवा तन सगर चारण एक नेहड़ा मानी सरी हे नवलाख पोखण अकल नर हे होनल अवतरी माजेज मढ़ड़े अवतरी। सूरत देवल धाम आटली बधी मोटी संख्या में भगवान सूर्यनारायण उपासको जયારે બિરાજે છે ત્યારે બધાએ વંદના દુહાથી છંદોથી ગીતોથી કરી પણ મારે રજૂઆત જ્યાં કરવી છે આયા નામી અનામી બધા મહેમાનો છે એક છે આધાર અમારે પાળિયાદ વાળા પીર હવે ધરીને બેઠો છું ધીરતું ઉગારજે ઠાકર હુંડા પાળિયાદનું નામ પડે અને હૈયામાં વાઇબ્રેશન આવવા માંડે એવો પાળિયાદનો ઠાકર એટલે ભૈલુ બાપુને એકવાર જોરદાર તાળીઓથી અહીંથી વધાવી લ્યો। પણ ભગવાન સૂર્યનારાયણના સાનિધ્યમાં મેકરણભાઈ ગગુભાઈ લીલાએ લખેલી કવિતાથી શરૂઆત કરું। રણજીતભાઈ તો ધરામ પલટે હુકમ પલટે અનખાન સુલતાનની જાન પરતી ફફડી ઉઠે જ્યાં નિરખતા ફેફડા એવી ફોજ મોગલ ધણી દેશ ફરતી। अनघाट खैबर रामेश्वर दक्षिणे झपट मा देश जीती लीधो एते जसवना स्वाद तय हाथ तलवार ले काठिया काठिया वाड़की दो काठिया काठिया वाड़की दो जाई वटली अने दिकरियूं आपता छत्रियो जिदी तुर्क ने पंथे चढ़ा था तेदी खमा कई कई नींद ताजिम करे गरीबड़ा बनी पावे पड़ा था। तेदी धर्म हिंदुवाण नो धोड़ी ने हालियो तेदी धर्म हिंदुवाण नो धोड़ी ने हालियो एन दबावी दबावी दंड दी धो ए तेदी असबना स्वार तय हाथ तलवार ले काठिया काठिया वाड़की दो काठिया काठिया वाड़की दो काठिया काठिया वाड़की दो। अरे रे तू तो राख दे सबराऊ सबराऊ भेड़ा वाली
પણ તમે ઘર 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 ગાજો બધા ગાજો પણ અન્નપૂર્ણા યતિ આપશે અરે અરે ઈ તો કી જાય હે વરદાન હે વરદાન सूर्य पूजा अलजना उजला उजला कुल आचार पण या तो सदा पण या तो सदा सूर्य पूजा अनवाली उजला उजला थी ना आचार पण कहो किरत काठी तणी जनकी दो काठियावाड़ राजू भागे नहीं रहा अरे ये तो कमने का सब राउत भाड़ी दे अरे मारो आदम राजी कुंडा नामी अनामी बधाई मेहमानों से हमारी रिबड़ा थी राजदीपभाई ની હાજરી છે પિન્ટુભાઈ છે બધી જુદી જુદી પાર્ટીઓ છે કોંગ્રેસ હોય ભાજપ હોય કે આપ હોય બધાય છે આયા પણ ખેડૂતોના ઝૂંપડે જઈ જેને એક એક ઝૂંપડાની નોંધ લીધી છે ખેડૂતોના પ્રશ્નોને જેને પોતાના સમજી જેને વાચા આપી છે એવા અમારે આપના નેતા એટલે રાજુભાઈ કરપડાની પણ હાજરી છે બધાય સાહેબ બજાજભાઈ કોના નામ લઉં એવા હાકીમ જેવા મહેમાનો છે ત્યારે ભાઈ અનવાળી વાળા વઢવેડું કરે પણ આ તો કાઠી પાયા અરે ઈ તો રાડી નો મેલે રાણાઉદ જય વિહળાના
उजाला तम हरिया जय जय सोनबाई जय सोनबाई जे भगवान सूर्यनारायण सानिध्यમાં હું તમે મળ્યાસી પ્રત્યેક દિવસે ભગવાન હુરદાદો રંદાદાના હોડેથી કોરું કાઢે એટલે ગાયુના ગાળા છૂટી જાય એવા ભગવાન સૂર્યનારાયણના મંદિરે કાઠી ક્ષત્રિય સમાજને જે ભાવ છે એના ઉપર વિશ્વાસ અને ભરોસો છે 3.5 દિવસના ઉપવાસ જે પણ ડાયરો આજનો છે ગૌ સેવાના લાભાર્થે મંદિરની એટલી બધી ગાયું છે જે પણ આ તમારા પૈસા રૂપી ઘોળ આવવાનો છે બધા મંદિરના વિકાસમાં અને ગૌ સેવાના લાભાર્થે એક રૂપિયો વપરાવાનો છે ત્યારે ભગવાન સૂર્યનારાયણના તકે યાદ કરવા છે કેવો છે ભગવાન ભાણ तम हरिया नाद वडाला सद सर काला सद सेवा जय जय गठबंधन का सपनंदन हरिधन कंदन देव देवा पण लंकाना कांगरा घेरीने जेदी राघव उभो छे બધાય ગીતો આઈથી સપાખરા ગાયા રણજીતભાઈ પણ આલાકમાં બારોટ ગીતમાં લખે છે કિરીટભાઈ શું કીધું આ ગીતમાં બાજ રંબાળો જોરાળો દૂધ હુકળ કબીદા વાળો સેડા સેન મગમાળા બળકારી સાર ઉદરા વડાળા ગાજે બળકારી રોમ ધારી હલા પતિ લાયો ધડ ખદમાં ઢાર બાજ રંબાળો જોરાળો દૂધ હુકળ पति लायो धड़ खुद में ढार करंगा के हरिनाद हालिया हुकार कारी होती से धरा कटावे तेरा दुहार लड़वा उठी हमा लंग सारा दूध भारी हम धरा धरे बने आविया दोदार मालिया पलाण घोड़ा घूम गमहार तगाड़ी तालियो बोल बनाड़ी खालियो शिव धूड़िया तमरी जान मामला मैदान दादा दाबला जोन हवलू हुकुवा लागी हथीड़ा हुकया जाने गगने गुजार भकोटा भकोटा देता भलकारा ललकारा भलकारा ललकारा मारुवा मारुवा तानी लागी ली लैल जोवला देता काले काले हम मनाड़ा कराओ भल 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 कराया बुद्धि उठिया देवा मानवे हालिया सोरा मालवान मौत हमारा भणे थी शिव हालियो धिगाणु जो आजो कहे आज रण हताड़ो संग्राम घोड़ा भारता रचाया खेल कबरू वारा पांडु वारा कर्ण पार सारा दूध हुए पल्ले काल काल नाटकारी यार पार आसमान बागा पनंगा थड़े गया लगा हाथ में पाताल ए जनानी मानकोर देदी हाथ में तलवार लाई अन मूछनी माथे तावदन कीधु तू के दिल्ली ना दल कटकनी सामे पानी नो कळशो भरीने जो जेताणाना पादर में हमयू नो करू तो जेताणा दरबार चापराज वाळो नो कहेवाव इतिहास जेनो गवासे કે દિલ્હીની સલ્તનત સામે જેની દરિયા જેવી ફોજો હતી એની સામે જેતપુરના પાદરમાં ચાપરાજ વાળાનું ધીંગાણું જામ્યું ડોળિયા ગીગા બાપુ બારોટના લખેલા ગીતો આલાકમાં બારોટના લખેલા ગીતો એમાં મને આ ગીત બહુ ઘણા સમયથી ઓછું ગવાય છે ત્યારે મને બે કડી યાદ આવે કેવું જામે છે જેતાણાના પાદરમાં ધીંગાણું વડા ભારતા રચાયા ખેર કબરૂ વારા પાંડુ વારા કરણ ભારે ધારા જુદા હુએ પડે કાલ કાળ નાટકારી यार पारी आसमान बागा पनंगा चले गया लगा हाथ में बताऊं भागिया गौरवा बाण बड़ी मात मैल धारा सूजा बाण बार धारा आकरास मो जटा सूरवीर ठार ठार वीर रस दागा रोपिया करने पाग धाग धागा धाग धागा धाग धागा रो
हरि पुत्र सूरज धारा धारा अथक प्रमाण धारी विपरारी अंत काले आवा हरि लाड भांगी गजनारी समपी दयाल हरि समपी दयाल वकाऊ यकाड़ा बीजा सूर्यवंशी दाना मानी वेड़ा भंडोरा लिया जतनारा नार जयपुर दरबार ने डोलिया गीगा बारोटे सूर्यवंशी राजा कीधा से गए सूर्यवंशी चापराज वाला आ युद्धना मैदान में जो तमारी जेताणानी हार थाई तो काठियावाड़ू नाक जाए दिल्ली दड़कटक सामे जेदू माथू पड़ी जाए बे हाथ में तरवारू लईने जेदी चापराज वाला धड़ लड़तु होय त्यारे आ गीत में कीधु से केवो लागे से दरबार चापराज वाला हम वाला दड़ा फड़वान जम छूटा बछूटा त्रोपका गोला त्रोटा भालबाज पछाड़े उगड़े राड़े कोप गाड़ा काग भाड़े मुंड मुंडा दड़ा सरा उठा दाबरा आसमान पड़ा दूर जम चढ़ा भी तोड़ा पान खिलाड़ी रमाड़ू धड़ा सिर धड़ा थम खुले मड़ा धड़ा बाद सारा फना का मकान रंग काला बोर वाला खाला नाला बहरो का पशु पंखी वाला डोला धरना बजा पखाड़ियो मासु डोला धड़ा बा हिलोला पेट माथे पूरा अब सारा रोपे वार मार धर्मना धींगाणा ज्या ज्या थाता एना इतिहासो आज पण अमर छे तमे जाणो छो हुं जाणुं छुं रणजीत भाई कीधुं एम कांईक नवुं होय तो मजा आवे एकादी नवी वाट लईने तमारी सामे आव्यो छुं भगवान सूर्यनारायणना सानिध्यमां पण केवा धींगाणा हता एने वीररसमां वर्णन कर्या छे केवी रीते प्रयागराज साग वागने ऊंगली व्याधि मातु ब्राह्मण आ भूले थी आवरी मौसम यकान नरही ए
અવતારી માયે મઢડે અવતારી अपराली भीमराणे भाली मामायाली परचावाली प्रेमाली जय जय मसलाली धावणियाली बूढ़ीवाली बिरदाली मां बूढ़ी वाली बिरदाली ભાણ ભાણ તિહારા લવ ભામણા જીણ મરણ લગમાણ અમાણી રાખજે કસબ રાઉત એક પ્રસંગ તમે થાક્યા હશો 3:30 થઈ ગયા પણ મને રણજીતભાઈ કીધું એટલે આમ તો ભાઈ છે મારો મોટા ભાઈ છે ભાઈ ઉદય છે આયા બે સારું બોલે છે અને મેં ઘણીવાર કીધેલું છે કે આ તો આપણું આંગણું છે આ પો પાડી દેવાનો હોય કે વારો હોય આયા તો સવારમાં 7 વાગે વારો આવે તો એના દરબારમાં બોલવા માટે આવ્યા છે હૃદયથી કહું છું પણ એને કીધું કંઈક નવું હોવું પડે એટલે મેં કીધું આ મેદાનમાં ઉતરવું હોય તો નવું તો રાખવું પડે ને એટલે મારે એક બે વાતો નાની નાની તમને ખાલી 10 મિનિટનો એકાદો પ્રસંગ કહી અને પાળિયાદના ઠાકરને અને સુરદાદાને જે નવો ભાવ છે ભગવાન સૂર્યનારાયણ માટેનો એ મારે અહીંથી હરિગીત સંતમાં જયરાજભાઈ રજૂ કરવો છે પણ એ પહેલા આમાં તો કોઈ દુશ્મન છે જ નહીં આપણા પણ ઘા તો દુશ્મનનો વખાણવો તો પડે આપણા તો દુશ્મન હોય જ નહીં પણ એકવાર બધાઈને મારા ગળાના હમદન એટલું કહું છું કે જે આખા મંદિરના આયોજકોમાં સૂર્યસેના ગ્રુપ જે છે એને એકવાર જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લો યાર મંદિરની આખી જે નકશો હતો એ ફેરવી નાખ્યો જેને સેવાનો ભાવ જગાડી અને આજ તમે કોઈ પણ પરગડામાં જાઓ કોઈ ઠેકાણે જાઓ તો વર્ષો પહેલા મંદિર હતું આજે છે પણ આજની જે વ્યવસ્થા છે આજનો જે ભાવ છે આવ્યા ગ્યાનો જે આદર છે એ બધા આજના યુવાનો જે મહેનત કરે છે એને પણ લાખ લાખ અહીંથી વંદન છે ત્યારે એક બે પ્રસંગો મારે તમને કહેવા છે અહીંથી 11,000 રૂપિયા જયદીપસિંહ જાડેજા ગણેશભાઈના મિત્ર છે ગોંડલ એમના તરફથી આવે છે એમનો પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ 51,000 રૂપિયા કાર્તિકભાઈ રાજુભાઈ ઉદયભાઈ રાજુભાઈ એમના તરફથી જસદન એમના તરફથી આવે છે એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર જે પણ છે આયોજન આખું
ભગવાન સૂર્યનારાયણના સાનિધ્યમાં એક બે નાની વાત આપને કરી દઉં અહીંથી. હાંજનું ટાણું થઈ ગયેલું. 11,111 રૂપિયા આયા. અશોકભાઈ બોરીચા લુવારાથી આવે છે, એમને પણ જોરદાર તાળીઓથી એમના તરફથી છે, એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. પણ જે વાત કરું હા પણ જો ટૂંક સમયમાં મારે વાત કરવી છે. આ ભૈલુભાઈ પણ બિરાજે છે. હાજનું ટાણું થઈ ગયેલું. મેં બહુ વર્ષો પહેલા ઇન્ટરવ્યુમાં કીધેલું કે કોઈ એમ કે જોગીદાસ ખુમાણ જેવા વીરવર પુરુષો જન્મા કાઠીમાં, ચાપરાજ વાળા જેવા જન્મા, આલે કરપડા જેવા એક યોદ્ધાઓ તમે યાદ કરો તો શું કામ જન્મે, ક્યારે જન્મે? તો રણજીતભાઈ આ વાત સાંભળજો. હાજનું ટાણું છે. પાકું પરવારી પંખીડા અગ્નિત કરતા અવાજ તાતો માળે હલ્યા મલકતા મેર બેઠા મહારાજ ભમક જાલર ભાંગની પ્રેમાલકાને જ્યાં પડી ઉરને હૈયા અનુસંગી તનક તનક થનથની મળવા પતિને બની ઠની મહારાજ બેઠા મેર હેઠા અને આમ સદિયા નાવતી ભગવાન ઉગમણા ઓરડેથી ઉગી ધીરે 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 જેમ રંદાદેના ઓરડે દૂધના કટોરા પીવા જવાની તૈયારી કરે. આ બાજુ તરવારુની બાકા ઝીક બાકા ઝીક બાકા ઝીક બાકા ઝીક બોલાવા મંડેલી. કોઈના હાથ કપાણા, કોઈના પગ કપાણા, કોઈના માથા કપાઈ ગયા. આવું ધીંગાણું જમીન માટે જામેલું. સંધ્યાનું ટાણું થઈ ગયેલું. ધીંગાણું પૂરું થયું. સુરત દાદો રંદાદેના ઓરડે દૂધના કટોરા પીવા જવાની તૈયારી કરે. નીકળી ગયા. અંધારાના ઓળા ઉતરવા મળ્યા ધીરે ધીરે. એવે ટાણે હાથમાં મસાલ લઈને જળા 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 અંજવાળા પાથરતા પાથરતા એક સાધુની જમાત નીકળે. નદીઓની ભેખડ હતી, ડુંગરાની ગાળીઓ હતી અને એમાં એક સાધુડો આગળ મસાલ ઝાલીને હાલ્યો જાય. બીજા બધા સાધુડાની જમાતમાં સાધુઓ પાછળ હાલ્યા આવે. જેના હાથમાં મસાલ હતી એના પગમાં કોઈ માણસ આવે. મસાલનું અંજવાળું કર્યું, આમ જોયું મસાલના અંજવાળે, પણ લોહીની ધારું, લોહીની નદીઓ હાલી જતી હતી. સાધુડાની જમાત આવતી તેને કીધું ઉભી રાખી દો, આ ધીંગાણું થયું છે, કોઈના છેલ્લા શ્વાસ હાલે છે. જે પણ હતા એને લઈને નીકળી ગયા. મોડું થઈ ગયેલું. અને એમાં એક માણસ થોડો થોડો જીવ હતો, એને ઉપાડી હાથીની અંબાડી ઉપર મૂકી અને જુનાગઢ પૂગ્યા. જુનાગઢ આવ્યું, દવા દારૂ કર્યા, ઓહડિયા કર્યા, દેશી ઓહડિયા કરવામાં આવ્યા. આંખ ઉઘડી ત્યારે એટલું કીધું તમારું નામ તો કયો? પથારીમાં હુતેલો માણસ એટલું કહે છે કે મારું નામ છે દરબાર વાઘાવાળો. ગામ તો કે ગામ છે મારું ટીમલા. દવા દારૂ કર્યા, સેવા કરી, ઉભા કર્યા. 15 મહિનો થઈ ગયો. પછી એને એટલું કીધું કે તમારું ઘર સાંભળતું હોય તો નીકળી જાવ દરબાર. કે ના, ઘર નથી સાંભળતું. તો કે હવે ભગવો પહેરીને તમારી હારે હાલું નીકળવું છે. મને ઘર સાંભળતું નથી. કારણ કે જે જમીન માટે, જે ભાઈ માટે મેં તરવારું હાથમાં લીધી અને મારી લાશનું ઠેકાણું જો કોઈને ન મળતું હોય અને તરવારના ઝાટકે વેતરાઈ જાવ તો જમીન માટે થઈને ધીંગાણા કરવા બાંધવું કુટુંબમાં એ કરતા તો ભગવો પહેરી લેવો હારો. આવું નક્કી કરી અને જે સાધુની જમાત હતી સાધુડાની જમાતમાં પોતે ભળી જાય છે. ધીરે 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 વાતને વર્ષો વીતી ગયા. 15 વર્ષના વાણા વયા ગયા. આ બાજુ ટીમલામાં ખબર પડી દરબાર વાઘાવાળો કાયમ આવ્યા, પણ એમની લાશ હાથમાં નથી આવતી. તો કોઈ વરુ, કોઈ ગીદડા, કોઈ જનાવર જંગલી એની લાશને ખાઈ ગયા છે એવું માની લીધું. આ બાજુ જે વિધિ કરવાની હતી વિધિ પૂરી થઈ ગઈ દરબાર વાઘાવાળાની. વાઘાવાળાના ઘરેથી કાઠિયાણી એમનું નામ હતું આ પૂનબાઈ. બધી વિધિ પૂરી થઈ ગઈ, બધી વાત પૂરી થઈ ગઈ. 15 વર્ષના વાણા વયા ગયા અને 15 વર્ષે સાધુડાની જમાત જુનાગઢ સામે ધીરે 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 હાલતી જોઈ. એક ગિરનારનું પગથિયું બીજી ગિરનારના પગથિયા ચડતા 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 આમ ટીમલા સામે દરબાર વાઘાવાળાએ મીટ માંડી. પાપડનો પડદો દરબારનો ભીનો થઈ ગયો વાઘાવાળાનો. શું કામ? ટીમલા યાદ આવ્યું, પોતાનો પરિવાર, પોતાના ભાઈઓ યાદ આવ્યા. સાધુડા ભેળા હતા, એને કીધું દરબાર વાઘાવાળા ભજન કરવું હોય, માળા ફેરવી હોય તો એ તો ગ્રસ્તી જીવનમાં સંસારમાં રહીને ફેરવી શકાય. તમારી પાપડનો પડદો ભીનો થાય અમારાથી જોયું નથી જાતું. વાત સાંભળજો આનો સાર. દરબાર વાઘાવાળાને કીધું બાપુ ભગવો ઉતારી નાખો અને જો ટીમલા જવું હોય તો ટીમલા જાજુ છેટું નથી, ટીમલા વયા જાવ. વર્ષો પહેલા વાત આમ તો જૂની લખેલી છે. કાનજીપુરા બારોટા વાતને બહુ સારી કરતા. એટલે નક્કી કર્યું ગિરનારના કાટ 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 પગથિયા ઉતરી અને દરબાર વાઘાવાળો નીકળી ગયા. ટીમલા આવ્યા. ટીમલામાં ભાઈઓને ભત્રીજાને ખબર પડી દરબાર વાઘાવાળો તો હજી જીવે છે. આમ જે આમાં આવ્યા તા તો રાજી થઈ ગયા. દરબાર જીવે છે, દરબાર વાઘાવાળો જીવે છે, દરબાર વાઘાવાળો હજી જીવે.
અમને તો એમ હતું કે તમારી લાશ મળી નહીં એટલે કોઈ જંગલના જાનવર ઉપાડી ગયા દરબાર વાઘાવાળાને, પણ આ તો જીવતા હામાં આવ્યા. કોઈ ઓરડે જાય, ફળિયામાં જાય, અને પૂનબાઈ કાઠિયાણી હતા એને એટલું કહેવરાયું કે ઓરડે જઈને એટલું કહી દો કે દરબાર વાઘાવાળો હજી જીવે છે. કિરીટભાઈ ગડગડતી કોઈ ડોટ મેલી, પણ છૂટા કેસ ધરા ઢળકે અને રજપૂતીનો રંગ જેના મુખે ઝળકે. આછું ઓઢણું, હાથમાં માળાનો બેરખો, ઓરડો ઓઢીને કાઠિયાણી ભજન કરે છે. એ આવીને કોઈ અવાજ દીધો હોય કે સાંભળ્યું? કાકા હોય, ભત્રીજા હોય કે પૂનબાઈ તમને કીધું સાંભળ્યું? હામું જોયું કે હારા સમાચાર છે, દરબાર વાઘાવાળો જીવે છે. બીજી વાર કીધું દરબાર વાઘાવાળો જીવે છે, જવાબ ન આપ્યો. ત્રીજી વાર કીધું દરબાર વાઘાવાળો જીવે છે. ટીંબલાના પાદરમાં આવ્યા તેથી કાઠિયાણી પૂનબાઈ એટલું કીધું કે તમે બધા જો એમ કહેતા હોય દરબાર વાઘાવાળો જીવે છે તો એમાં મારી ના ન હોય, એમાં કોઈ શંકા કુશંકા ન હોય. પણ 15 વર્ષના વાણા થઈ ગયા. મારે મન તો દરબાર વાઘાવાળો ક્યારના ઉપર વયા ગયા, જેના મરસિયા ગાઈ લીધા. પણ હવે સાંભળી લેજો, હું કાઠિયાણી છું. આંગણું ઉજાળા નજર બોજસ ભરીજી કળા ને કુળવદ હતી કાઠિયાણી. સાંભળી લેજો, તમે બધા કુટુંબ એમ કહેતા હોય દરબાર વાઘાવાળો જીવે છે, મારી ના ન હોય, એનું ગામ છે, એનું ઘર છે. પણ હું પૂનબાઈ તમને એટલું કહું છું, દરબારને એટલું કહેજો કે જ્યાં સુધી જીવાય શ્વાસ હાલે ત્યાં સુધી ભલે ટીંબલામાં રહે, પણ આ ફળિયામાં કે ઓરડામાં કોઈ દી પગ મેલે તો એને હુરજની આણ છે. એને એટલું કહેજો કે પૂનબાઈ આટલું કહેવરાયું છે કે દરબાર જીવતા હોય તો એમાં મારી ના ન હોય, પણ મારા મન તો દરબાર એના મરસિયા ગવા ગયા. મારા મન તો હવે વાઘાવાળો બહુ જાજા વરસ થઈ ગયા. આવા ઓરડે ઓટી ઓટી અને જે કાઠિયાણીએ પોતાના જીવતર પૂરા કર્યા છે એના કુખે જન્મે ઈ જોગીદાસ ખુમાણ જેવા જન્મે, ઈ બાવાવાળા લુઘિયા દરબાર જેવા જન્મે, આલે કરપડા જેવા જન્મે. અને એક નહીં, બે નહીં, 3 મહિના સુધી જે નવાબની સામે યુદ્ધ કર્યું હોય, નોતીને નવી કરી આ તો ગઢ જૂનાને ગાળ, બાબી અકલ બાળતે ખીજવો ગોદડ ખવડને. આ નોતી અને નવી કરી તે ગઢ જૂનાની ગાળ. એક માં પુરુષો ત્યારે જન્મે છે. પણ હવે વાત કરું, સાંભળજો. આજનું હેંજળ છે, તમે ક્યારેક ગયા છો અહીંથી હેંજળ ડાયરો પણ બેઠા છે. જ્યારે જ્યારે દુકાળ પડ્યા ત્યારે ભમોતરા દરબાર હોય, શેરણા દરબાર હોય, ઘોબા દરબાર હોય, જહદણ દરબાર હોય, આ બધાય પોતાના રહોડા ખોલી નાખેલા. એમાં હેંજળમાં એક આદુલ ખુમાણ છે. 2 દીકરા, મોટાનું નામ કાથડ ખુમાણ, નાનાનું માણસિયા ખુમાણ. વાત પછી કરું, પહેલા તમને અહીંથી મારે છંદ છે ભગવાન સૂર્યનારાયણનો, એ મારે આપને જેના સાનિધ્યમાં જેની આગળ 3.5 દિના ઉપવાસ કરી અને ભગવાન સૂર્યને જ્યારે રીઝવા આપણે બેઠા છીએ ત્યારે એને એટલી પ્રાર્થના કરી ગયે, જાગતા દેવ અમારી આબરૂ આ જગતના ચોકમાં સલામત રાખજે, અમારી આબરૂનો વિલામ ન થઈ જાય એનું ધ્યાન રાખજે. એટલા માટે મને હરિગીત છંદમાં યાદ આવે. કેવો છે ભગવાન સુરત દેવળમાં બેઠો એ હુરદાદો કે દાદા હું રજની ડેલી જે નમતાય મોટા ભૂપ દો
ઉઠજો જાનર ટાણે ધમ ધમે યા નગારા ના નાદ જા કસમ તના કુંવરિય મારે વાર વેલા આવજો તમે વાર વેલા આવજો આવજો પાદરમાં સૂર્યનારાયણ બિરાજે છે આવડું મોટું મંદિર છે આ ધરતી પાંચાળની ધરતી છે પાંચાળ રૂડા પરગણે રૂડા તમારા ધામ છે શું કીધું આ કડીમાં પાંચાળ રૂડા પરગણે રૂડા તમારા ધામ છે ઉપવાસ ના યા દિવસે અવસર રૂડા ભુજવાય છે કાઠી ગણી કી રત વધારી દીધો ડંકો દેશમાં કાશા પુના કુંવરિય તું બાર વેલા આવજો હવે બાર વેલા આવજો આવજો ત્યારે ભૈલુભાઈ બિરાજે છે ત્યારે મને પાળિયાદનો આ છંદ બહુ ગમે છે કેવો છે મારો પાળિયાદનો ઠાકરે કડીમાં મેં ખલી રાજુ મોદુહા મેં ગગન ઘનનો બદગડે રસુમ સે સાગર લોઢ હળદળ જોલે ચડે મેં ખલી રાજુ મોદુહા મેં ગગન ઘનનો બદગડે રસુમ સે સાગર લોઢ હળદળ નામડું ડોલે ચડે તેથી તું હી જાકર ઉદગાડવું રે ઉપડે વારે ચડે અદવી હવો વારે ચડે ચડે તારું સુનાય આ ડાયો જય જય બિહળાના જય બિહળાના તમારો જીવ મુંજાય તેથી ભગવાન સૂર્યનારાયણના મંદિર હામી મીટ માંડો કે પાળિયાદના મંદિર હામી મીટ માંડો અને મારતા ઘોડે જો તમારી ભેળે આવે તો માનજો મારો પાળિયાદનો ઠાકર આવ્યો હતો એટલા માટે મેં ખલી રાજુ મોદુહા મેં ગગન ઘનનો બદગડે રસમ સે સાગર લોઢ હળદળ નામડું જોલે ચડે ચડે અદવી હવો વારે ચડે ચડે
ભગવાન ઉગતો દેવ સૂર્યનારાયણ સાંભળજો આ કડીમાં ભગવાનના મંદિરમાં પડેલી માતાજીની કે ભગવાનની મૂર્તિ જોઈ પણ જાગતો કોઈ આ કળિયુગમાં ભગવાન હોય તો સૂર્યનારાયણ ભગવાન છે ઉગે અને તમારી મારી નજરની સામે ઉગે અને પાછો હાથને આવો જાગતો દેવ બીજો છે ક્યાં એટલા માટે આ કડીમાં કીધું કેવો છે ભગવાન સૂર્યનારાયણ તું ઉગે ત્યાં અંધવાસ ને જ્યાં હાથ મે અંધકાર છે કળિયુગ ના દેવ સોમ નિત ઉઠીને પ્રભાત માં જા અંજળિયું દેવાય છે કા શબ્દના કુંવરિય મારી વાર વેલા આવજો હવે વાર વેલા આવજો આવજો होनल चारणो हम जाओगा डूबी गया देवती मारा फरी थी प्रगटावा मठड़े तू प्रगटी मत होनल चारणो हम जाओगा जय जय सोनबाई डूबी गया देवती मारा फरी थी प्रगटावा પાલરૂપા પાલિયાએ સ્વર્ગ બોલાવું સામળા નામનું પુસ્તક લખ્યું એમાં એફલ પટગીરના દુહા લખ્યા કે પડસંદા ધોપુ થણા એમાં ધકે ઉઠે ધુવાડા આ તો પટગર ભવાડે આપે ધણેનું એફલા આ દુહા પાલરૂપા એવા લખ્યા કે કોઈ અંગ્રેજી હુકુમતના કાન ભંભેર્યા એ કે પાલરૂપા પાલિયા નામના કોઈ ગઢવી છે ચારણ છે એવા દુહા લખે છે એ નેફલ પટગીર એક પછી એક ગામડા ભાંગતો જાય તો પાલરૂપા ઉપર અંગ્રેજી હુકુમતનું વોરંટ આવ્યું અને વોરંટ એવું આવ્યું કે પાલરૂપાને પકડો એની જે બોલવાની જે કઈ થિયરી છે એના ઉપર કંટ્રોલ કરાવો એક પછી એક ગામડા એપલ પટગીર ભાંગતા જાય છે અને પાલરૂપા આજના જમાનામાં કયો તો વોન્ટેડ થવું પડે જ્યાં સુધી વોરંટ રદ ન થાય જ્યાં સુધી જે કઈ કાર્ય હતું પૂરું ન થાય ત્યાં સુધી અને તેથી શિરવાણિયાના પાદરમાં માત્રા બાપુ ખવડ અને લાખાવાડમાં વીરા બાપુ ખવડે કીધું કવિરાજ મુજાતાની પાલરૂપા એક દી નહીં બે દી નહીં ત્રણ દી નહીં પણ ઓગણી વરા સુધી જેને મહેમાન ગતિ કરાવી અને સરકારી અંગ્રેજો હુકુમતનું નીકળેલું વોરંટ રદ કરાવ્યું ત્યારે આ બધા દુહાઓ લખ્યા છે વાતો તો બહુ લાંબી છે પણ તો અટાણે હાજરી છે નહીં છતાં 1,51,000 રૂપિયા અમારે રાજાભાઈ ભાઈ રાજવીરભાઈ બિશુભાઈ વાળાના એમના મિત્ર આયા બધાય પધાર્યા છે એક શ્રદ્ધાનું એક પોતાના લાગણીના સંબંધોથી આ બધા જ્યારે આવા હાકીમ જેવા મહેમાનો છે ત્યારે મને યાદ આવે છે આ કવિતા धन कन्या जारती पर की हदी अन पार्वती जे भेस पण थड़की नथी हूँ बीव तो बाप दूध लाजे जो गातनी जन नारी
મને એટલા માટે ગમે છે જે સંતો હતા, જે ફકીરો હતા, એને પણ આ દેશના બારવટિયા ઉપર ભરોસો હતો. જેથી મોરલો ભાવનગરના સધી સિપાહીઓ માર્યો ને, તેથી મુરાદ સાહેબ ઊંધા હાથ પછાડ્યા હતા. તેથી જોગીદાસ કુમારનું ભાવનગર સામે બારવટું હતું. સાંભળજો, બારવટા કેવા હતા? સંતોને ભરોસો હતો, આ દેશની દીકરીઓને ભરોસો હતો કે જોગીદાસ ખુમાણ જ્યાં સુધી બારવટે હોય ત્યાં સુધી કોઈના બાપની તેવડ નથી, અમારી સામે મીટ માંડે. અને કદાચ જો અમારી સામે મીટ માંડે અને એની બોટીયું બારી નો કાઢી લે તો ખુમાણના બારવટા લાજે. તેથી મુરાદ સાહેબ ઊંધા હાથ પછાડ્યા, લોહીના ફુવારા નીકળવા માંડ્યા. અને તેથી મુરાદ સાહેબ એટલું કીધું હતું કે જે મોરલો સધી સિપાહીઓ ભાવનગરના ખાધો છે એ મારા જોગીદાસ ખુમાણના ભાલેનો વિદાય તો કાતું પીર ને હું ફકીર નહીં. આવડો ભરોસો હતો આ દેશના બારવટિયા ઉપર. ત્યારે આ કવિતા કીધી છે. અને તેથી ભગવાન સૂર્યનારાયણની સામે આ છંદ તો સંભળાવું છું તમને. છંદ આખો પૂરો થયો. દીકરીને કીધું બેટા બીક નથી લાગતી? દીકરીને ક્યાં ખબર હતી કે આ ઘોડેસવાર જોગીદાસ પોતે છે. એને એટલું કીધું તું કે ભાવનગરની સામે જોગીદાસ ખુમાણ બારવટે છે, અને જ્યાં સુધી જોગો ખુમાણ બારવટે હોય ને ત્યાં સુધી આ દેશની દીકરીઓને બીવાનું ન હોય. દીકરીને ખબર નથી કે મને પૂછવા વાળા જોગીદાસ ખુમાણ હતા. ઘોડી હાકે મૂકી આગળ જઈને ઠેગડામાંથી પગ લઈ અને જે મંદિરમાં હું તમે જે આજ ભેળા થયા છી, ભગવાન સૂર્યનારાયણનું આ મંદિર, એ ભગવાન ઉગતા દેવની સામે લાંબો હાથ કરીને એટલો કીધું તો જોગીદાસ ખુમાણે હે ભાણ, હે વરદનારાયણ, ભાવનગર સામે મારું બારવટું પાર પડે કે ન પડે એની મને પરવા નથી. મારું કુંડલા આવે કે ન આવે એની મને પરવા નથી વરદનારાયણ. પણ હે મારા બાપ, ખબરમાં જો તને અંજલિ દીધી હોય, તારું નામ લઈને જો ધર્મના બારવટે નીકળ્યો હોય તો મારી હોરઠની દીકરીઓનો મારા ઉપર ભરોસો છે, તૂટવા ન દેતો. મારે બીજું તારી આગળ કાંઈ નથી જોતું. હા વરદનારાયણ, મારી આબરૂ રાખી દેજે. એટલા માટે આમાં કીધું આયા રાણુબાબેન લખુભાઈ શેખવા તરફથી સૂર્યનારાયણ દેવના ઉપવાસ નિમિત્તે પાળિયાદના ઠાકરસિંહ વીળાનાથની અસીમ કૃપાથી 11,111 રૂપિયા હસ્તે રવિરાજભાઈ ઉદયભાઈ શેખવામુ ભડલી હાલ અમરેલી, એમને એકવાર જોરદાર તાળીઓથી આયા વધાવી લેજો. એમને પણ આયા. અને બીજી વાત, આયા જીટીપીએલ લાઈવ ધુરાજસિંહ અશોકસિંહ જાડેજા તરફથી આખું આપણું જે લાઈવ ટેલિકાસ્ટ છે જીટીપીએલ માં પણ જોવા મળે. 51,000 રૂપિયા નિર્મળભાઈ વાસ્કુરભાઈ ખાચર ગામ ચોટીલા, એમનો પણ આભાર. આયા 21,000 રૂપિયા પ્રતાપભાઈ હાથીભાઈ ખાચર રાજપરા હસ્તે મહેન્દ્રભાઈ, એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને 11,111 ધર્મરાજભાઈ બિપિનભાઈ વાળા વરસડા, અને 5100 રૂપિયા નરેશભાઈ જીવાભાઈ મોયા ભેસાણ ઉપવાસ નિમિત્તે, અને 5100 રૂપિયા હરેશભાઈ નનકુભાઈ વાળા મોટા દડવા મોટા માંડાવડ, એમને પણ એકવાર જોરદાર તાળીઓથી અહીંથી વધાવી લેજો. મેં આપને કીધું એમ અહીંથી બધાય જ્યારે આયા બધાય નોખી સ્પર્ધા, નોખા ક્ષેત્રના બધાય મહેમાનો છે. મેં આપને કીધું એમ કે કોના નામ લેવા, કોના નામ રહી જાય, પણ જોગીદાસ ખુમાણ માટે મને આ કડી યાદ આવે છે. धन कन्या चारती परकी हती एन बारवटी ये देश पण तड़की नथी. हूँ बीव तो बाप दूध लाजे जो गातली जणनारी ना આવી વચન ને સોરી વાળી કોમ થઈ સૌરાષ્ટ્રમાં, આઈ કોમ થઈ સૌરાષ્ટ્રમાં. વસ્ત્ર મૂકવું પર ધર્યું તેથી ભૂકરડી શોક માયા સીધાવી સગ
સ્વર્ગવાસમાં અમ દેશની આ યાર રમણી અમારું છે ઇતિહાસમાં ભાઈ અમારું છે ઇતિહાસમાં મને કીધું કે કંઈક નવી વાત હોય તો મજા આવે તો હેંજળના પાદરમાં હાદુલ ખુમાણ અને હાદુલ ખુમાણના બે દીકરા મોટા કાથડ ખુમાણ અને નાના દીકરા એનું નામ માણસિયા ખુમાણ વાત બહુ મોટી છે આપને ટૂંકમાં કહી દઉં કારણ કે 4 વાગ્યા આવે છે એટલે તમે બેઠા બેઠા થાક્યા છો ફનોઠી વાળીને હું સમજુ છું પણ મને વાત આ બહુ ગમે છે તમે જાણો છો અમુક સમાજમાં મહર થતો હોય અત્યારની ભાષામાં આજના ભાષામાં કયો તો ટોન માર્યો કહેવાય તેથી મહર કરતા હતા મૂછમાં દાંત કાઢતા હતા અને તેથી મેણું કોઈને મારીએ નહીં આ તો મેણું માથાનો ઘા તેથી હાદુલ ખુમાણ ડેલીએ બેઠેલા ડાયરો કરીને કહુંબા ઘૂટાતા ખંડી હતી ખરલે હન ખરલેથી ખોબે પછી ધધકતે ધોબે ખાને મચી ખોડિયા તારી જે કહુંબા તણી આમાં ખાડમ ખેતવડા પછી માઈ મેવું મહેરડા એટલે હામત રાઉત એ આવા કહુંબા થતા અને એમાં આકલાન પડકારા થવા બનેડા મેપા ભરવાડનું એક નાનો એવો નેહ હતો નાનું એવું પોતાના મકાનમાં મેપો ભરવાડ નેહમાં રહેતો અને એમાં પોતાની ભેહું ઉપર ડાલા માથાએ ડણક દીધી ગયા 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 કરીને ડણક દીધી કોઈ પડકારો કર્યો હાથમાં લાકડી લઈને મરણિયા થઈ ગયા કે હાવજે અમારી ઓળકીને અમારી વાછડીને દાઢી છે આવું મેપા ભરવાડે પડકારો કરીને હાથમાં ડાંગ લઈને દોડ દીધી પણ આ બાજુ માણસિયા ખુમાણને ખબર પડી તો ભરી બંદૂકે હાથમાંથી ગડગડતી દોડ દીધી લાકડીઓના ઘા થયા હાવજ જાળામાં વયો ગયો હાવજની નજીક જઈ હાવજની માથે બંદૂક રાખી ભડાકો કર્યો હાવજને માર્યો પછી માણસિયા ખુમાણ ઘરે આવ્યા એટલે દુહાઓ લખાણા ડાયરામાં એની પ્રશંસા વાહ વાહ થવા મંડાણી એટલે કાઠી ડાયરો હતો એમાં કોઈ મહર કરવા વાળા હોય કોઈ મૂછમાં દાંત કાઢતા કાઢતા મહર કર્યો કે હારું માણસિયા ભાઈ આગળ બંદૂક હતી બાકી હજી એનો મોટો ભાઈ કાથડ ખુમાણ હોત તો તરવારના ઝાટકે હાવજની વેતરી નાખે આવો ડાયરામાં જ્યારે કોઈ મહર કર્યો એટલે સમજવા વાળા તો સમજી જાય કે હજી એનો મોટો ભાઈ હોય તો તરવારના ઝાટકે હાવજની વેતરી નાખે આ તો બંદૂક હોય તો કદાચ બે નળાવા છેટેથી ભડાકો કરીને હાવજ મરી જાય પણ મેણું કોઈને મારીએ નહીં આ તો મેણું માથાનો ઘા હેંજળના પાદરમાં મૂછ માથે હાથ મૂકીને કીધું કાંઈ વાંધો નહીં ટાણું આવે તેથી તરવારના ઝાટકે હાવજ હામું ધીગાણું કરી લઉં તો માનજો કોઈ ખુમાણ હતું અને એમાં ખબર પડી કે હાવજ આવ્યો છે મારણ કરવા માટે અને આ બાજુ ગાયને મારી ફીણના ફોહા ઉડાડતો અને મેણું તો લાગેલું હતું કારણ કે ભડાકો કરીને હાવજને માર્યો એટલે ડાયરાએ મહર કર્યો કે ઈ તો બે નાળાવા ત્રણ નાળાવા સેટા ઉભા હોય ભડાકો કરો તો ઈ તો મરી જાય હાવજ એમાં નવાઈ થોડી હોય પણ હજી એનો મોટો ભાઈ કાથડ ખુમાણ હોય તો તરવારના ઝાટકે હાવજની વેતરે તરવાર માટે તો સિંહથી નજીક જવું પડે એની બાજુમાં જઈને તરવારથી મારવો પડે તેથી મનોમન સમજી ગયા કે વાત તો મારા ઉપર છે પણ કાંઈ વાંધો નહીં વાત પૂરી કરી દઈશ હું ખુમાણ છું જે કુંડલા માટે થઈને જોગીદાસ ખુમાણ બારવટે નીકળ્યા હતા પણ ટાણું આવે ને ત્યારે જવાબ આપીશ બોલવાથી કઈ થાય નહીં અને તેથી મનમાં ગાંઠ વાળી લીધી એમાં થોડાક દી થયા અને મારો મારોના પડકારા થવા મંડ્યાના હેંજળી નદીના કાંઠે જેથી હાવજે મારણ કર્યું ફીણના ફોહા ઉડાડતો ગાયના માઉસના લોહીના ફુવારા નીકળતા અને એમાં બરોબર હાથમાં તરવાર ડાબા હાથમાં ઢાલ કાથડ ખુમાણના રહી ગયેલી અને દાઢીની માથે હાથ ફેરવતો ફેરવતો હાથમાં તરવાર લીધી ડાબા હાથમાં ઢાલ લીધી ફીણના ફોહા ઉડાડતો તો જેની બાજુમાં જવું હોય દોઢ દોઢ ગળા ધૂળ ખડતાળી નાખે આવો ડાલામાં તો નજર ન નખાય એની સામે તેથી હેંજળી નદીના કાંઠે હેંજળના પાદરમાં કાથડ ખુમાણે હાકલો કરી અને ગડગડતી હામી દોટ દીધી પણ ઔરંગઝેબના મોઢામાંથી જેથી શબ્દો નીકળ્યા હતા કે રાજપૂતો નામની પાછળ સિંહ લગાડે છે પિંજરામાં 7 દિનો ભૂખ્યો હાવજ બાંધ્યો છે પૃથ્વી સિંહને બોલાવી લ્યો અને એટલી બધી જો એમનામાં તેવડ હોય તો એને કહી દો હાવજની આમે બત ભરી લે તેથી 12-13 વર્ષનો બાળક પૃથ્વીસિંહ જેનું નામ હતું અને હાવજને આ બાજુથી પિંજરામાંથી છૂટો કરવામાં આવ્યો અને આ બાજુથી પૃથ્વીસિંહને છૂટા કરવામાં આવ્યા હાવજને બે ભેળા થઈ ગયા પણ એક પોતાના હાથની કટારથી હાવજની ડઠિયામાં કટાર મારીને હાવજને ધરબી દીધો તેથી 1 વાર 2 વાર 3 વાર
ઔરંગઝેબે તાળી પાડીને કીધું તું અબ શેર તું સચ્ચા, હવે તું હાચો 112-13 વર્ષની ઉંમરે ડાલા મથાને જો પાડી દે. એવી રીતે આ હેજળી નદીના કાંઠે જેથી હાવજે મારણ કરેલું અને મેણું તો લાગેલું હતું, પણ ટાણું આવે તેથી હાચું પાડું એમ હાથમાં તરવાર ને ડાબા હાથમાં ઢાલ રહી ગયેલી અને આ બાજુ હાવજે દોડ દીધી, ઘા 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 કરીને જ્યાં ઢળક દીધી. આ બાજુથી જે હાવજ પંજો પછાડ્યા માથે, ડાબા હાથની ઢાલ લાંબી કરી અને હાદુલ ખુમાનના મોટા દીકરા કાતડ ખુમાને આમ ઢાલથી પંજો હાવજનો ઝીલી લીધો અને જમણા હાથમાં જે તરવાર હતી આજ આંખના પલકારામાં વેળા વહી ન જાય એવા હૈયામાં વિચારો આવતા હતા. ડાબા હાથે આમ પંજો ઝીલ્યો, જમણા હાથની તરવાર છે પેટાળમાં જે નાખી હાવજના, હાવજ ઊંધો પછાડાય અને પડ્યો. લોહીની ધધકતી નદીઓ હાલતી થઈ જાય એમ લોહી મંડાણું નીકળવા હાદુલ ખુમાણ તરવાર ભાગી જાય, હાથમાંથી તરવાર ભાગી જાય, તરવારનો ઘા થયો, સિંહને ઠાર કર્યો અને વળી પાછા હેજલના દરબારગઢમાં આવીને હાદુલ ખુમાનની ડેલીએ દુહા લખાણા. દુહા તો બહુ મોટા છે, પણ મારો કહેવાનો ભાવાર્થ કે મેણું કોઈને મારીએ નહીં, આ તો મેણું માથાનો ઘા. એમ આ જે પણ બધા આવ્યા છે એ સાયકલમાં ફરતા હોય તોય ભલે, ઓડીમાં, મર્સિડીઝમાં, રેન્જ રોવરમાં ફરતા હોય તોય ભલે, આ તો ભગવાન સૂર્યનારાયણના સંતાન, એના માટે બધા હરખા જ હોય. એવી જ્યારે પરીક્ષા જ્યારે લેવાની હશે, ભાઈ રણજીતભાઈ મારી પહેલા વાત કરી કે 3.5 દિવસના ઉપવાસમાં બેઠા હશે, ભગવાન સૂર્યનારાયણ પ્રસન્ન થયા. આજ પણ પર્વને આપણે હયાના ભાવથી ઉજવી છે. શું કામ? કે આપણો બાપ છે, દુનિયામાં મતી મુંજાય તેથી આપણા બાપની સામે મીટ માંડી છે, આપણે એની સામે લાંબા હાથ કર્યા છે અને એને આપણી આબરૂ લાખ વાતે કોઈ દી જવા નથી દીધી. એવા પ્રત્યક્ષ દેવ છે. ત્યારે બહુ જાજી વાતો ન કરતા, સમય પણ ઘણો બધો થયો છે. દાદુભાઈ આવ્યા છે અને મને શરૂઆતથી પણ કીધું તું એટલે ભગવતી સોનબાઈ માની 2 કડી મને યાદ આવે અને છેલ્લે આ 2 કડીથી આગળ ઉપર આપણે આ સાહિત્યના દોરને આગળ વધારશું. કેવી છે મારી ઉગમણા ઓરડા વાળી, ઉગમણા ઓરડા વાળી, હવે ભજા તું ને મેળી જાવાળી. રાજકીય ક્ષેત્રના પણ ઘણા બધા માણસો છે. આયા મેં આપની વાત કરી, આપ પાર્ટીમાંથી અમારે રાજુભાઈ કરપડા, એમને મને કીધું કે આજ કેજરીવાલ સાહેબ છૂટ્યા છે જેલમાંથી, દિલ્હીના સીએમ, એના માટે 21,000 રૂપિયા ભગવાન સુરત દેવળ મંદિરમાં આપે છે. એમનો પણ આયા ખૂબ ખૂબ આભાર. સોનબાઈમાંનું ગીત ગાતા ગાતા યાદ આવ્યું. બૈલુભાઈના બાપુ એટલે કાતર દાદ બાપુ વરુ. આજ પણ વર્ષો વી ગયા વાતને, જેને સોનબાઈમાં ઉપર એટલો જ ભરોસો. અને એક બાબરિયાવાડીના 42 ગામ એમાંનું વડ ગામ છે. આજથી વર્ષો પહેલા ભીમબાપુ તો અત્યારે દેવ થઈ ગયા, પણ ભીમબાપુના મોઢે મેં વાત સાંભળેલી, મેં ડાયરામાં પણ કીધેલી કે સોનબાઈમાંની જ્યારે તુલા વિધિ થઈ ને મઢડામાં, જુનાગઢમાં, ત્યારે ભીમબાપુએ મને કરેલી વાત કે મારી 18 વર્ષની ઉંમર હતી અને તુલા વિધિ થઈ આઈમાની. તુલા વિધિ ત્રાજવે જેદી અંગ તોલાના આઈ તેથી મોટા દિલનું માપ થારું સાબે જડે નહીં હોનબાઈ. તુલા વિધિ થઈ એટલે ભીમબાપુ કે મારી ઉંમર ખાલી 18 વર્ષની. એટલે આરતી ઉતારતા બધા ચારણો, કાઠી દરબારો જે પણ હતા બધા ભેળા હતા. તો એમાં આઈમાની નજર ગઈ મારા ઉપર, એને કીધું આને બોલાવો, એને કયો મારી આરતી ઉતારે. પોતે આ તુલા વિધિનો પ્રસંગ તમે જાણો છો. અને ત્યાર પછી કે મને મા ઉપર ભરોસો આવ્યો. 45 વર્ષ થઈ ગયા, એ માનો દીવો અખંડ થાય છે. એમ દાદબાપુ ને કાતર, દાદબાપુ વરુને પણ એટલો આઈમા ઉપર ભરોસો હતો. અને શ્રદ્ધાના વિષયમાં કોઈ દી પુરાવાની જરૂર ન હોય ત્યારે
વિવેકભાઈ દાદભાઈ કરપડા કળમાદ એમના તરફથી આવે છે, એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. ચારણો ના સત સૂટવા લાગ્યા, આપે કીધું છે પેશા